ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کی۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لیں۔ معزز مہمانوں کی آمد کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میزبانی کے لیے تیار۔ دارالحکومت اسلام آباد کو سجا دیا گیا۔ سری نگر ہائی وے سمیت دیگر سڑکوں پر روشنیاں، شہر بے مثال جگمگا اٹھا۔ ایس سی او کے ممبر ممالک کے عہدیداران کے استقبال اور سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات مکمل، روٹ میپ بھی تیار۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے چیئرمین کی حیثیت سے وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی نمائندگی چین، روس اور بیلاروس کے وزرائے اعظم کریں گے۔ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے۔ ایس سی او مبصر رکن منگولیا کے وزیر اعظم اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ سربراہان حکومت کونسل اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں مری روڈ اور اس کے اطراف پولیس کا گشت جاری ہے۔ پولیس نے ڈبل روڈ اور مری روڈ پر دکانیں بند کروا دیں، جبکہ پولیس کی جانب سے مری روڈ پر ہاسٹلز خالی کرانے کے لیے اعلانات بھی کیے گئے۔ پولیس نے کہا کہ ڈبل روڈ، 6 روڈ اور 7 روڈ سے ملحقہ ہاسٹلز 3 دن میں خالی کریں۔ پولیس کے مطابق شہر میں 3 دن کاروباری مراکز، دکانیں اور ہاسٹل بند رہیں گے۔ راولپنڈی پولیس کے اعلانات میں کہا گیا ہے کہ شہری 3 دن غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ حکومت نے 3 دن چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ گرلز ہاسٹلز میں نقل و حرکت کو محدود کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فیض آباد سے چاندنی اور فیض آباد چاندنی چوک تک بوائز ہاسٹلز کو بھی خالی کرایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ایس سی او سربراہی اجلاس کے شرکاء کے خیر مقدم کے لیے تیار ہے۔ ایس سی او اجلاس میں رکن اور مبصر ملکوں کے سربراہان اور مندوبین شریک ہوں گے اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی ایس سی او کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کئی سال بعد پاکستان بڑے عالمی ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ چین کے وزیر اعظم پاکستان کا 2 طرفہ دورہ کریں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے 2 طرفہ ملاقات کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ رشیا ہے فار ایگزامپل، اور منگولیا کا آبزرور سٹیٹس ہے، وہ بھی جوائن کریں گے۔ ترکمنستان جو ہے ہمیشہ ایس سی او کے پلیٹ فارم سے اسپیشل گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ ممالک ہیں انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز بھی مانگی ہیں پاکستان سے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے۔ رشیا ہے فار ایگزامپل، اور کچھ اور ممالک ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، انہوں نے بھی بائی لیٹرل مانگے ہیں۔ ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے جو بائی لیٹرل ہماری ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے سعودیہ کا دیکھا، 27 ایم او یو سائن کیے گئے۔ نارتھ ساؤتھ، ساؤتھ، یہ ساری کنیکٹیوٹی میں ہماری کئی ممالک سے بات ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ابھر رہا ہے۔ ہم ایس سی او کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ملیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کا کامیاب دورہ کیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ملیشین وزیر اعظم کے دورے میں 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ یہ سعودی وفد کا کامیاب دورہ تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ $2.2 ارب کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم کا تاجکستان کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ عطا تارڑ ایس سی او کی تیاریوں کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ We're honored and privileged to host the SCO Heads of Government Summit in Islamabad, and as you can see, Islamabad is painting a very different picture, and we Pakistanis take great pride that our capital is one of the most beautiful capitals in the world. The Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, announced to increase the exports from Pakistan, and Pakistan is going to export rice and halal meat. It's been a very successful visit. He came here with a very big business delegation, and the Prime Minister has twice been to Saudi Arabia during this stint, and we've had 3 delegations from the Saudi side which have come to Pakistan. چینی وزیر اعظم کی بات کریں تو چین کے وزیر اعظم کا 11 سال بعد پاکستان کا دورہ۔ وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی نے کئی منصوبوں کے متعلق ورکنگ مکمل کر لی۔ ذرائع کے مطابق نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سافٹ لانچنگ بھی متوقع ہے۔ کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ متعلق پیش رفت کا بھی امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چین سمندر میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر کے منصوبے میں معاہدہ چاہتا ہے۔ ریلوے کے سب سے بڑے اور اہم ترین پروجیکٹ ML1 پر کوئی پیش رفت کا امکان نہیں۔
चीन को गधों के गोश्त बरामद करने के मुतालिक प्रोटोकॉल साइन होने का इम्कान है। कराकरम हाईवे की तामीर के लिए $2 अरब के कर्ज से मुतालिक मुआहदा भी मुतवक्के है। स्टेट बैंक और चीनी सेंट्रल बैंक के दरमियान करेंसी स्वैप मुआहदे का इम्कान है। पाकिस्तान चीन से खरीदी गई अशिया की अदायगी युआन में और चीन पाकिस्तान से खरीदी गई अशिया की अदायगी रुपयों में कर सकेगा। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान, ईरान समेत दीगर ममालिक के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। चीन का 15 रुकनी वफ्द, किर्गिस्तान, भारत का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी पहुंच गया। ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीन की स्टेट काउंसिल के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान का खुसूसी दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतजाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मलपुर से कश्मीर चौक और ढोकड़ी सरीना होटल तक आने जाने वाली ट्रैफिक बंद होगी। चौक से कश्मीर चौक और सरीना से मलपुर तक हर किस्म की ट्रैफिक बंद होगी। इस तरह पारा श्रीनगर हाईवे से सरीना तक जाने वाली ट्रैफिक बंद होगी। शहरी मुतबादिल रास्तों के तौर पर मरी बहरा कहू से रावलपिंडी जाने वाले कवरिंग रोड से बाहे बनीगाला, पार्क रोड, रावल डैम चौक और फैजाबाद इस्तेमाल करेंगे। फैजाबाद से बहरा कहू और मरी जाने वाले पार्क रोड और बनीगाला कवरिंग रोड इस्तेमाल करेंगे, जबकि श्रीनगर हाईवे से मरी बहरा कहू जाने वाले चांद तारा चौक, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मरी रोड, पार्क रोड और बनीगाला कवरिंग रोड इस्तेमाल किया जाएगा। हैवी ट्रैफिक पेशावर से लाहौर जाने के लिए टेक्सला मोटरवे और तरनोल फाटक से फतह जंग मोटरवे इस्तेमाल करेगी। लाहौर जीटी रोड से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाली हैवी ट्रैफिक चक वैली रोड से चक्रा मोटरवे इस्तेमाल करेगी। F5, G5 और G6 मारगला रोड से रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी, जबकि बारह कहू से रावलपिंडी जाने वाले 9th कवरिंग रोड, बनीगाला, लहतराड़ रोड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 0 पॉइंट फैसल एवेन्यू से कोराल चौक तक एक्सप्रेस वे आने जाने के लिए ट्रैफिक बंद होगी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक सदर और मरी रोड से शहरी मुतबादिल तौर पर एक्सप्रेस वे के लिए सर्विस रोड इस्तेमाल करेंगे। कर्नल शेर खान रोड से फैजाबाद आने वाले 9th एवेन्यू सिग्नल से स्टेडियम रोड इस्तेमाल करेंगे। 14, 15 और 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन रिहाइश का पर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में एससीओ कॉन्फ्रेंस के गैर मुल्की मेहमानों को खुसूसी सिक्योरिटी के प्लान पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को PTM जिरगे के हवाले से भी ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को SCO सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत भी दी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताया MQM और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ्द शहरी रहमान की क़यादत में आज MQM क़यादत से मुलाकात करेगा। वफ्द में नवीद कमर, डॉक्टर आसिम हुसैन समेत दीगर रहनुमा शामिल होंगे। MQM वफ्द और पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात आज सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में होगी। आपको बताएं वफ्द में नवीद कमर, डॉक्टर आसिम हुसैन समेत दीगर रहनुमा शामिल होंगे। आईनी तरामीम की बात करें तो आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए ज़ेली कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का बंद कमरा इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के आईनी तरामीम से मुतालिक मुसव्विदों का जायजा लिया गया। ज़ेली कमेटी में हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुशावरत जारी रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी तरामीम के मामले में सरगर्म हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, जमीयत उलमाए इस्लाम से आईनी तरामीम पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। आईनी तरामीम के दलाइल में लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर डाला। लिखा कि हमें 18वीं तरमीम 1973 के आइन को बहाल करने के लिए 30 साल लगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबते में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तफाक राय पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत का कयाम के हवाले से ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दराब पटेल के तजर्बे ने साबित किया वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की जरूरत थी। जस्टिस दराब पटेल ने भुट्टो शहीद के अदालत कत्ल का हिस्सा बनने से इनकार किया। आईनी इर्तका मंशूर और मिसाक जमहूरियत के लिए हम
ہمارا عزم ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ بلاول کا کہنا تھا 19ویں ترمیم اور PCO چیف جسٹس افتخار چودھری کی سیاست کے عدالتی فیصلوں کے نقصانات کو دور کرنے کے لیے تقریباً 2 دہائیاں لگ چکی ہیں۔ 26ویں ترمیم مجرد میں نہیں کی جا رہی۔ ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ MQM اور مسلم لیگ نون کی ملاقات۔ خالق مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترامیم پر MQM نون لیگ کا ساتھ دے گی۔ احسن اقبال کہتے ہیں MQM کی بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے ترمیم پر بعد میں بات ہوگی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطح وفد کی کراچی میں پاکستان ہاؤس آمد، مہمانوں کا پرتپاک استقبال ہوا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک کی موجودگی صورتحال اور لاپتہ کارکنوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی، جبکہ مجوزہ آئینی ترمیم پر بھی بات ہوئی۔ موجودہ صورتحال اور آنے والے مستقبل میں مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے آئین اور قانون کی بہتری اور مضبوطی کے لیے ایک بار پھر ہم نے اعادہ کیا ہے آرٹیکل 140A پر عمل درآمد اور اس کے حوالے سے قانون سازی، ہمارے اقدامات اور پیش رفت پہ بات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کے مطابق عدلیہ کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بولے مجوزہ آئینی ترمیم کے بعد MQM کی پیش کردہ سفارشات پر بھی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ ایک ہی دن میں اپوزیشن کے تمام اعتراضات کو اور تجاویز کو بلڈوز کر کے غالباً 22 قانون پاس کیے گئے تھے PTI کے دور حکومت میں۔ احسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سے مل کر MQM کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے PTI کو دھرنا مؤخر کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد اسد قیصر نے کہا کہ انہوں نے شنگھائی کانفرنس کی وجہ سے 15 اکتوبر کے احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل کی۔ اسد قیصر نے کہا کہ ان کی تجاویز پارٹی کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں اسد قیصر نے کہا کہ ہمارا سادہ مطالبہ ہے کہ بانی PTI سے ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کرائیں۔ ہم کسی صورت SCO کانفرنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسا کہا گیا ہے اسد قیصر کی جانب سے کہ ہم SCO کانفرنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ بحال کیا جائے، اور ہم نے بہت سمپل مطالبہ کیا ہے، کوئی بہت بڑا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ ہمیں تشویش ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ ایک ڈاکٹر بھیجا جائے اور ڈاکٹر جو ہے نا اس کی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اسد قیصر کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے لیاقت بلوچ کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر نے کہا کہ تحریک انصاف کو بانی PTI سے ملاقات پر پابندی سے سخت تشویش ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ PTI رہنماؤں کی بانی PTI سے ملاقات کرائی جائے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ بانی PTI سمیت کسی قیدی کی ملاقات پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ SCO کانفرنس کو پرامن ماحول میں ہونے دیا جائے۔ 17 اکتوبر سے احتجاج کا حق پوری قوت سے کیا جا سکتا ہے۔ PTI کی طرف سے بانی چیئرمین PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی باضابطہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی ہے۔ درخواست میں بانی چیئرمین سے ملنے کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بیک ڈور رابطے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کو بانی چیئرمین سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آخری دفعہ ہمارے وکیلوں کی بانی چیئرمین سے اڈیالہ جیل میں ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی۔ بانی چیئرمین سے فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت احتجاج کی کال دے کر SCO کو سبوتاژ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ کسی نے دھرنا یا احتجاج کرنا ہے تو اس کے لیے بہت وقت ہے۔ اہم موقع پر احتجاج ایک سیاسی جماعت کا وتیرہ ہے، انہیں اپنی غلطی درست کرنی چاہیے۔ PTI ملکی مفاد میں احتجاج مؤخر کرے۔ اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے بعد کرے۔ 15 اکتوبر کو احتجاج سے تحریک انصاف کو بھی نقصان ہوگا۔ قومی اہمیت کے موقع پر احتجاج سے مثبت پیغام نہیں جائے گا۔ ملک کی جو سیاست کی اچھی ریفلیکشن نہیں ہے کہ ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جو کچھ اس ملک میں ہوا، اور ملکی مفاد میں اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے، کوئی احتجاج کرنا ہے، کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے۔ ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ایسے ایونٹس میں، بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے۔ لیکن 9 مئی کے جو ایکشن تھے، جو کہ آپ نے تمام ریڈ لائنز کو کراس کر دیا، اپنی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر دیا، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کر دیا، اسٹیٹ انسٹالیشن کے اوپر حملہ، میں کہا میرے جیسا بندہ بھی اب مجبور ہو گیا کہ میں بھی نہیں کر سکتا۔
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात करें तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जेल में कैद नवाज शरीफ को बीमार बीवी से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी गई थी। नवाज शरीफ की अहलिया दुनिया से रुखसत हो गईं। पीटीआई क़यादत कहती है बानी पीटीआई से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए। पीटीआई धमकी देती है मुलाकात कराई जाए वरना कॉन्फ्रेंस सबूताज कर दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी पीटीआई से मिलवाने के लिए इसकी औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा है तो फिर भी बात बनती। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरखास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से 26वीं मुजवजा आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आबिद जुबैरी समेत दीगर दरखास्त गुजारों ने भी दरखास्तें दायर कर रखी हैं। पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के वफ्द से मुलाकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के वफ्द को वफाकी आईनी अदालत के मामले पर ड्राफ्ट के हवाले से आगाह किया। फाफिन ने उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक किया। फाफिन के वफ्द ने सेनेटर शहरी रहमान को अपनी तजावीज़ भी पेश की। शहरी रहमान का कहना था कि हम चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम 18वीं तरमीम की तरह शफाफ और इत्तेफाक राय से हों। सिविल सोसाइटी को वसी तर मुशावरत का हिस्सा बना रहे हैं। इन मुलाकातों का मकसद वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना है। फाफिन के वफ्द में नेशनल कोऑर्डिनेटर राशिद चौधरी, सलाहुद्दीन और जुबली बानो शामिल थीं। पाकिस्तान के चेयरमैन उलमाए काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि मुल्क दुश्मनाना से नहीं चाहते कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो। सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन पर आलमी इत्तेहाद कायम करने जा रहा है। हमें एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि रवां साल हुकूमत ने हज के बेहतरीन इंतजाम किए। हज प्रोग्राम से मुतालिक शिकायत को फौरी हल किया गया। हज प्रोग्राम को मजीद आसान बनाया जाएगा। शंघाई के मिंबरान आ रहे हैं। दुनिया की 3 बड़ी एटमी कुव्वतें जमा होंगी। इत्तेहाद कायम करने जा रहा है फलस्तीन के मसले पर, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने फलस्तीनी रियासत को कायम करना है। कि होप को जो हज उम्रे का काम करने वाले हैं उनको अपनी इस्लाह मजीद करनी चाहिए कि 14 शिकायतें भी ना हो, ये भी खत्म हो। एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज करना ठीक नहीं है। पीटीआई दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। नारा लगाया गया बानी नहीं तो कुछ नहीं, सियासत से इख्तलाफ नहीं। एहतजाज सियासत का हिस्सा है, रियासत है तो सियासत है। एहतजाज के कॉल पर तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट पार्टी कहलाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और माशी हालात सबके सामने हैं। तस्लीम करना पड़ेगा डॉलर की कीमत एक जगह रुक गई है। महंगाई भी सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। ये रोशनी की किरण है। हुकूमत माशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। हम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई समेत तमाम पार्टीज के पास जाएंगे और मुलाकातें भी जारी रखेंगे। जमात इस्लामी अपनी पॉलिसी के मुताबिक इंतखाबात में किसी भी पार्टी से कोई अलायंस नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। मजीद कहा कि IPPs के मुआहदों को खत्म करके आवाम को रिलीफ देना होगा। जमात इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म से इस वक्त सियासी काम करेगी, चाहे वो अवाम के हुकूक की तहरीक हो, चाहे वो किसी चीज़ पर अपना मौक़िफ़ पेश करना हो, चाहे कोई तहरीक लेकर चलना हो। हम नून लीग से भी मिलेंगे, पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे, PTI से भी मिलेंगे, JUI से भी मिलेंगे, मिली यकजहती कौंसिल में भी जाएंगे और ANP से भी बात करेंगे। सबसे बात करेंगे। आ सकते हैं, जा सकते हैं। जो वक्त की ज़रूरत है हम सबसे मिलेंगे ज़रूरत के एतबार से और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। अलबत्ता हमारी ये पॉलिसी है कि हम इंतखाबी अलाइंस नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई सियासी एतबार से जिद्दोजहद भी है तो अपने प्लेटफॉर्म से करेंगे, वो हम जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से करेंगे। मईशत की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की माशी तरक्की में चीन का अहम किरदार है। चीन पाकिस्तान के ताउन के शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि चीन की पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। चीनी क़यादत CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है।
These SOEs have contributed to the setting up of many dams and hydropower projects even well before CPEC. Investment in IPPs by Chinese companies is the largest investment. It's a very, very important data point. Largest investment in the history of Pakistan, both in terms of debt and equity. As we have moved towards macroeconomic stability, and as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion. The majority of Chinese companies are optimistic about the order situation in the next 3 months. Among them, 50% or 47.9% expect their newly signed order amounts or purchase volumes to remain stable, and roughly 40% expect growth. खेलों के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को आराम देने का फैसला किया गया है। बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी को ड्रॉप करने के बाद पीसीबी पर तनकीद की अलगार शुरू हो गई है। इस पर देखते हैं लाहौर से मोहम्मद अली नासिर की ये रिपोर्ट। आम खिलाड़ियों की मौजूदा परफॉर्मेंस और फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए 2024 और 25 के माबैन बैनुल अक़वामी क्रिकेट सीजन में बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी को आराम देने का फैसला किया गया है। इब्रार अहमद बीमारी के बायस इंतखाब के लिए दस्तयाब नहीं। इन 4 खिलाड़ियों की जगह हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान को शामिल किया गया। नुमान अली और जाहिद महमूद, जो कि इब्तदाई तौर पर असल स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में इन्हें रिलीज कर दिया गया था। इन्हें भी 16 खिलाड़ियों के स्क्वाड में शामिल किया गया है। टीम में शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह विकेट कीपर, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, रिजवान शाहिद महमूद और जाहिद महमूद शामिल हैं। आकिब जावेद मुनीर, नेशनल सिलेक्शन कमेटी के रुकन का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ आइंदा टेस्ट के लिए टीम का इंतखाब सिलेक्टर्स के लिए एक मुश्किल काम रहा है। पीसीबी के मुताबिक बाबर आजम समेत 4 टॉप खिलाड़ी नए सिरे और ताजा दम होकर वापस आएंगे। बाबर आजम अपनी नस्ल के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। टीम के ऐलान से पहले चेयरमैन पीसीबी के सेलेक्टर्स और मेंटोर्स का 2 रोज तक इजलास हुआ, जिसमें इन्होंने चेयरमैन को एतमाद में लेकर टीम का ऐलान किया। मोहम्मद अली नासिर, एबीएन न्यूज, लाहौर।